الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساكرة في القلوب عن طلعت الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حامين عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حامين حامين حامين
حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hizbul Bahar ni riwayat daripada Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Al-Syadili bahawa anna fi Hizbil Bahri Ismallahil A'zam. Dalam Hizb Bahar ini ada nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung Ismallahil A'zam ni adalah nama itu ketika mana disebut maka akan diperkenankan hajat-hajatnya. Wa annahu ma quri'a fi makanin illa wa kana fihi amnun. Tidaklah dibaca hizib ini di satu tempat melainkan tempat tadi akan diberikan dengan keamanan. Dan daripada Sayyidina Al-Imam Ibnu Abbad, sesiapa yang menyebutkan hizib bahar ni setiap hari ketika mana terbit matahari
Kalau dibacakan Hizib Bahar ni tak payah nak bersama. Ya Allah. Nak pegang, bawa ambil dia. Dah. Saya. Pegang mic ni. Tuat. Tak payah pegang macam tu. Dah pisah. Ambil dia. Ha. Dan tidak dibacakan Hizib Bahar ni pada setiap hari ketika terbit matahari, melainkan diperkenankan doa dan akan dilapangkan daripada kesusahan dan diangkatkan kedudukan di sisi manusia dan diberikan pencerahan ataupun keluasan bagi tauhid dalam hati orang yang membaca dan memudahkan urusan orang yang membaca, dan juga yassara usrah, dimudahkan kesusahannya dan dijaga dia daripada kejahatan manusia dan jin, dan dijaga juga daripada kejahatan orang-orang yang berniat jahat atau jin pada waktu malam dan siang. Dan kata Al-Imam Ibnu Abbad lagi, man qara'ahu dubura kulli salatin, kalau dibacakan hizib ini pada setiap selepas solat, aghnahu Allah subhanahu wa ta'ala an khalqih, Allah akan mengkayakan dia daripada memerlukan kepada makhluk, wa amanahu min hawadisi dahrih, dan dia akan diselamatkan daripada fitnah pada zamannya, wa yassara alaihi asbab as-sa'adati, dan dimudahkan baginya sebab-sebab kebahagiaan pada seluruh gerakan dan diam. Al-Imam Zarruq rahimahullah mengatakan, wa amma at-tasarrufu bi hadzal hizbi, tasarruf dengan hizib ini, fahuwa hasbaniyah, dia berdasarkan kepada niat dia masing-masing dan himmah. Dia tasarrafu bihi fil jalbi wad daf'i, dia akan berguna untuk menahan dan juga untuk mendapatkan manfaat, menahan daripada bala dan mendapatkan manfaat berdasarkan niat masing-masing, dan diniatkan apa yang diinginkan ketika kita baca wasakhir lana hadzal bahr, waktu itu berhenti sekejap, berniat. Dan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, huwa wirdun ba'da salatil asr, ia adalah wirid setelah solat asar. Hakadha rattabahu Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, itu yang seperti yang ditertibkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Hizib yang agung dan jangan ditinggalkan untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aqsamuha, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan jenis-jenisnya. Kata ulama, ala qadril mutaba'ati takunu barakah, ala qadril mutaba'ati takunu barakatan, ini berkat akan diperolehi oleh seseorang tersebut dengan qadar dia mengikuti Nabi SAW. Banyak mana dia mengikuti sunnahnya baginda Rasul dan berusaha untuk mengikuti baginda Rasul dalam gerak gerinya, bukan hanya pada sudut ibadah sahaja, tapi termasuk sekali kata Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala, dengan adiyat, termasuk perkara-perkara yang adat sekalipun, cara makan Nabi, cara duduk Nabi, cara berjalan Nabi, dan seumpamanya, maka takunu barakatan, akan datangkan berkat dan mendapatkan dengan kebaikan.
Kata Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah, "Wala yadkhulu 'alaika al-ihmalu illa bi ihmalika an mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak akan masuk kepada kamu dengan ihmal. Maksudnya tidak akan masuk kepada kamu dengan perkara yang disia-siakan, maksudnya. Illa bi ihmalika an mutaba'atin nabi, melainkan dengan cara kamu mengabaikan daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tuhassalu laka ar-rif'atu 'inda Allah ta'ala illa bi mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah akan masuk kepada kamu, akan berhasil kepada kamu dengan ketinggian di sisi Allah, melainkan dengan kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya qadar dan kedudukan seorang tersebut itu dilihat bagaimana dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi atau rendahnya orang tersebut adalah bagaimana ta'alluq, ikatan hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'alluq ikatan hati tadi dibuktikan dengan ibadah ataupun amal yang dia lakukan, dengan tindak tanduk yang dia tunjukkan. Adakah mengikuti dengan apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul ataupun tidak. Maka kesemuanya mengambil itu semua menjadi sebab kepada seorang tadi ditinggikan oleh Allah ataupun diabaikan. Jadi sekadar mana kamu masuk ke dalam hatimu dengan kesia-siaan ataupun pengabaian, melainkan dengan kamu mengabaikan Rasulullah, mengabaikan daripada mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kamu mendapatkan kedudukan yang agung melainkan kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi itu keuntungan semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, maka ikuti aku, kata Sayyidina Rasul. Jadi mutaba'ah ini akan berlaku dengan semua perkara yang dilakukan oleh Nabi. Bukan ta'ah sahaja pada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta mutaba'ah. Mutaba'ah dengan apa sahaja yang dibuat oleh Nabi diikuti. Sebab tu ada hadis musalsal. Hadis musalsal iaitu hadis yang diambil daripada guru, dan guru mengambil daripada gurunya sebelum tu, dan bersambung sampai kepada Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis musalsal faedah yang besar antaranya apa dia? Mutaba'atun Nabi. Karena akan mengikuti Nabi pada perbuatan Nabi, tindak tanduk Nabi, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada musalsal dengan musalsal bitabassum, musalsal senyum. Karena hadis tadi diriwayatkan oleh Nabi dan Nabi senyum, maka semua perawi akan senyum. Mutaba'atan Nabi, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis kerat kuku pada hari Khamis. Kerat kuku pada hari Khamis petang selepas asar, maka dilakukan oleh setiap perawi untuk mengambil sanad tersebut kena ambil selepas asar. Selepas asar waktu petang. Hadis musalsal dengan taqlimul azafir, iaitu memotong kuku. Jadi kalau sempat nanti hari Rabu, kalau sempat nanti hari Khamis atau hari Rabu tu ingatkan saya untuk saya bacakan hadis musalsal tersebut. Musalsal bi taqlimil azafir. Hadis tentang mengetik kuku pada hari Khamis selepas asar. Jadi waktu macam inilah. Jadi saya akan bagi hadis tersebut, tapi kena ingatkan baliklah, untuk saya lupa. Dan kemudian hadis ta'mimul imamah ni, balut sorban. Hadis balut sorban pun ada. Hadis apa lagi? Hadis qabdil lihyah, pegang janggut. Ketika Nabi riwayatkan hadis tersebut, Nabi pegang janggut Nabi dan menggenggamkan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perawi akan menggenggamkan janggut mereka. Yang tak ada janggut, genggamkan dengan isyarat saja. Diisyaratkan di bawah dagu dia dengan seakan-akan dia memegang janggutnya. Tamam? Jadi hadis-hadis musalsal yang diriwayatkan adalah untuk kita mutaba'atun Nabi, mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diamalkan oleh para muhaddisin
dengan teori dan praktikalnya sekali. Diajarkan tentang bagaimana nak ikut Nabi dan kemudian disampaikan musalsal. Dan musalsal itu adalah bentuk praktikal kepada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis naik kuda, ada hadis minum air zam-zam, ada hadis jamu makan kepada orang yang tetamu. Seumpamanya hadis tu saya pun tak bagi lagi. Kalau kita akan bagi nanti esok malam. Esok buka puasa saya akan bagi hadis musalsal dengan ad-diyafah, musalsal bid-diyafah bil aswadain, iaitu dengan jamu makan dengan dua benda hitam, iaitu air dengan kurma, dengan kurma dan juga air. Eloknya kalau air zam-zam, elok. Itu bid-diyafah ala al-aswadain. Jadi banyak hadis tadi yang disebutkan itu menunjukkan kepada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala qismain. Dan mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada terbahagi kepada dua bahagian. Jaliyatun atau jaliyatin wa khafiyatin. Ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Baik, apa mutaba'ah Nabi yang jaliyah? Fal jaliyatu kas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wal-jihadi wa ghairi dzalik. Jadi mengikuti Nabi secara jelas adalah seperti melaksanakan solat, seperti melaksanakan atau menunaikan puasa, membayar zakat, menunaikan haji, umrah sekali lah, wal jihad, dan juga selain daripada. Ini amal zahir yang dilihat menunjukkan kepada orang ni adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak meninggalkan solat bermakna dia telah mutaba'ah Nabi pada solat. Orang yang berpuasa, kenapa dia berpuasa? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya dikira telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah amalan seterusnya. Dan kemudian wal qafiyah, manakala mengikuti Nabi pula pada sudut yang tersembunyi, yaitu an ta'taqida al-jam'a fi salatika. An ta'taqida al-jam'a fi salatika wa at-tadabbura fi qira'atika, fa idza fa'alta at-ta'ata kas-salati wal qira'ati wa lam tajid fiha jam'an wala tadabburan fa'lam anna bika maradan batinan min kibrin aw ujbin aw ghairi dhalik. Qala Allah Ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq. Jadi mutaba'atun Nabi pada sudut yang tersembunyi, yaitu an ta'taqid al-jam'a fi salati. Jadi kamu beriktikad al-jama'. Yani kamu ketika solat tersebut kamu sedang bersama dengan Allah Rabbul Jalil, sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul ketika solat, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi ketika solat, dan ini diikuti oleh para aulia Allah Ta'ala, para salihin. Para salihin ketika solat, Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin menunaikan solat, sebelumnya bersembang dengan orang macam biasa, tapi waktu ketika nak solat maka akan pucat wajahnya pada ketika tersebut. Dan bila orang tanya dia waktu dia berwuduk tu, kenapa pucat, biru muka dia, maka kata beliau, kerana kamu tak tahukah aku akan menghadap siapa sekarang? Siapakah yang aku akan berhadapan sekarang ini? Dengan Rabbul Jalil. Kalau kita dijemput oleh sultan untuk bertemu dengannya pun, kita akan ada perasaan takut lagi silap adab, salah daripada cara salam ke apa lagi, kena murka pula. Itu pun dengan orang, dengan manusia saja pun kita dah macam tu. Dengan guru kita, kalau kata kita bertemu dengan para guru yang agung, nak jumpa dengan dia takut lagi tersilap cakap, takut tersilap lagi duduk depan dia, macam mana kita nak duduk, kita pun tak tahu. Jadi takut tersilap, macam-macam bermain dalam fikiran waktu itu. Bagaimana dengan Rabbul Jalil? Ada orang yang ada perasaan tersebut. Sebab tu kata ulama, beradab dengan para guru, dengan para masyayikh,
itu sebenarnya adalah hakikah beradab dengan Rabbul Jalil. Karena ketika beradab dengan masyayikh, dengan para guru, itu mendidik murid seorang tersebut untuk dia menyambung dirinya dengan Sayyidina Rasul. Dan ketika itu dia akan beradab dengan Sayyidina Rasul. Ketika beradab dengan Sayyidina Rasul, maka dia akan belajar beradab dengan Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla. Karena Sayyidina Rasul adalah utusannya Allah. Kalau dengan utusannya Allah, perlu untuk seorang tadi beradab dengan adab yang agung. Bagaimana dengan Allah itu sendiri yang mengutuskan Nabi SAW? Lebih lagi, maknanya untuk seorang tadi menjaga adabnya dan menjaga daripada melakukan sesuatu yang buruk adab di depan Rabbul Jalil. Jadi kerana itu orang yang mempunyai adab tersebut mengikuti Nabi, maka an ta'taqid al-jam'a fi salatik. Ini disebut idza waqafta fi salatika, kata sebahagian salihin, fa'lam man tuqatab. Man tuqatab, dengan siapa kamu bercakap sekarang. Wa baina yaday man taqif, depan siapa kamu berdiri sekarang, baru akan hadir khusyuk. Kenapa kita solat kita jadi malal dan kita cepat nak selesaikan solat? Malah lebih berat lagi ketika nak bangun solat saja kita jadi berat pada waktu tersebut, kerana kita tak tahu siapa yang kita akan berhadapan. Dan kerana tidak ada kasih dalam hati, itu kita rasa biasa, dan malah kita rasa berat, malah kita rasa itu sebagai satu bebanan, dan itu dikira sebagai taklif. Nak tahu kata itu taklif ke tidak taklif? Waktu isyak lagi lepas selesai, atau lepas selesai tarawih, kita rasa lapang itu. Oh, habis, selesai dah hari ni. Dia rasa macam lepas satu tanggungjawab besar bagi diri dia. Padahal para salihin itu dianggap sebagai kelazatan, dan mereka selepas solat lagi, lepas solat lagi, tak berhenti. Kenapa? Kerana dah datang lazat. Jadi kalau kita tak boleh macam tu pun, kita cerita pasal mereka pun tak apa lah. Itu ya. Tak boleh macam tu pun kita kata tahu, kata mereka pernah buat macam tu pun, alhamdulillah dah. Itu pun dah cukup untuk menerbitkan cinta, dan moga-moga nanti kita pun akan dapat dengan martabat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu khafiyah, adab kita atau mutabaah kita dengan Sayyidina Rasul pada khafiyah yang tersembunyi pada adab mengikuti Nabi, iaitu dengan beriktikad ketika solat kita al-jama'. Al-jama'ah maksudnya dengan apa? Dengan kita menganggap kita pada waktu tersebut bersama dengan Rabbul Jalil. Wa tadabbura fi qira'ati, tadabbur pada bacaan. Apa yang kita baca tadi, faham ataupun tidak, jelas ataupun tak jelas. Fa idza fa'alta ta'ata, dan ketika kamu melakukan ketaatan, kas-salati wal qira'ati. Tapi kalau kamu buat taat dalam keadaan kamu tidak hadir, seperti solat ataupun bacaan Quran dan seumpamanya, tapi tidak datang jamak pada waktu itu, tidak ada jamak dan tidak ada tadabbur, ketika kamu melakukan amal tersebut, fa'lam annabika maradan batin, ketahuilah kalau waktu itu tidak ada jamak, waktu solat tidak ada khusyuk, waktu qiraah tidak ada tadabbur, maka ketahuilah bahawa bagi kamu tersebut maradan batinan, ada penyakit dalam hatimu, min kibrin au ujbin au ghairi dzalik. Maksudnya penyakit tak habis lagi. Oh, rupanya ini Imam Ibnu Athaillah ingin maklumkan kepada kita tentang penyakit kita, dan kemudian disebutkan juga kepada kita bagaimana untuk wiqayah nanti. Ini kitab ni adalah manual ataupun buku yang akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mengubati penyakit tersebut. Maksudnya penyakit banyak lagi ni. Bukti dia kalau kita semayang tak ada tadabbur, dan kita akan marah kalau imam baca panjang. Baca panjang Allah, karena dia ada urusan, karena dia ada, kecuali ya maksud panjang tadi saya maksudkan sini kalau kata bukan di tempat yang ratib ataupun makmum redha dengan bacaan tersebut. Kalau makmum dah redha semua dah dengan bacaan imam tu panjang, tak ada masalah panjang. Imam pun kena faqih jugalah. Itu dalam hukum fiqh, jadi kena reti dua-dua lah. Fiqh pun kena ada, dalam haqiqah pun kena ada juga. Ya, dia imam ahli haqiqah, dia baca dengan tadabbur, tapi tak tengok makmum belakang, dia tak reti juga haqiqah dia haqiqah seorang-seorang dia. Haqiqah seorang-seorang dia, belakang makmum cempera lah, habis baca panjang sangat pula lah. Tapi janganlah kata Sayyidina Muaz bin Jabal waktu ketika ditegur oleh baginda Rasul SAW dengan bacaan panjang, yang Sayyidina Muaz dikata oleh Nabi, "Fattanun anta ya Muaz," kamu nak bawa fitnah wahai Muaz.
Jika ada seorang mengadu kepada Sayyidina Rasul, kata Sayyidina Muaz, kata dia munafik. Sebabkan kerana dia mufaraqah daripada jemaah Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz jadi imam. Kemudian sahabat ni keluar awal. Mufaraqah tu kerana dia ada urusan. Tak sangka Sayyidina Muaz akan baca panjang. Baca panjang Sayyidina Muaz, panjang sungguh lah, maksudnya sahabat dulu. Anda bagi mereka 10 ayat. 20 ayat tu masih pendek lagi sebenarnya. Tu masih pendek. Jadi kalau panjang ni 100 ayat, itu panjang. 100 ayat tu baru dikira panjang. Kita 10 ayat pun panjang lah. 10 ayat kalau dalam Baqarah, dah nak masuk muka surat kedua lah. Kita dah jam dah waktu tu. Hai, 2 rakaat. Tak tahu 2 rakaat, dah 2 muka surat lagi. Nah. Sahabat 10 ayat, 11 ayat, 12 ayat tu biasa. Nah. Kalau 40 ayat tu masih lagi sedang-sedang maksudnya. Kalau panjang ni 100, 200 ayat, tu baru panjang. Sayyidina Muaz baca sampai macam tu. Dan menyebabkan sahabat yang di belakang Sayyidina Muaz waktu tu rasa ada urusan yang terpaksa dia keluar, dan kemudian dia keluar, dan kemudian Sayyidina Muaz tahu, dan dia kata dia munafik. Sedihlah sahabat ni. Terus pergi jumpa dengan Nabi, mengadu kepada Nabi, dan Nabi panggil Sayyidina Muaz. Nabi marah Sayyidina Muaz, menegur beliau dengan kata, "Fattanun anta ya Muaz." Kamu dah buat fitnah wahai Muaz. Kalau ada orang di belakang kamu yang tua, ada di belakang kamu ada ibu-ibu yang bawa anak, dan ada orang-orang yang sakit dan seumpamanya, raikan mereka. Karena ad-dhaif amiru ar-rakbi. Mana yang lemah itu adalah dipanggil ketua dalam perjalanan. Ketua dalam perjalanan yang tengok siapa dia yang akan jadi mi'yar ataupun penanda aras kepada solatnya kita. Tengok orang di belakang kita siapa yang duduk di belakang kita. Maksudnya ini imam yang faqih. Itu pun mutaba'atun Nabi SAW. Hal kamu dengan Allah, hal kamu dengan Allah. Tapi dengan makmum perlu juga dinilai dan juga diambil perhatian pada ketika tersebut. Ni ketika seorang-seorang ni. Kalau kamu seorang-seorang, kamu kena datangkan hal jamak. Atau kalau jadi imam, ya imam yang halul jamak. Kalau jadi makmum, makmum yang hal jamak. Kalau tak berlaku lagi benda ni, maka ketika tersebut, fa'lam anna bika maradan batina, kamu ada penyakit jiwa min kibrin, iaitu penyakit dia ada takabur lagi, au ujbin, ada ta'ajub lagi dengan diri, ujub, au ghairi zalik, atau seumpamanya yang lain. Qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Maksudnya Allah Ta'ala sebut sendiri, aku akan palingkan daripada ayatku alladhina yatakabbaruna fil ard, yang takabbur dipalingkan daripada ayat. Maknanya tidak akan tadabbur. Jadi kita tak mampu tadabbur kerana ada takabbur. Nak tadabbur, hilangkan takabbur, insya-Allah ada tadabbur. Tamam? Jadi sebab tu kedua-dua takabbur dengan ujub ni muhlikan, menghancurkan dan membinasakan orang yang memiliki sifat tersebut. Dan orang yang ada takabbur tidak lain tidak bukan kerana apa? Kerana dia berasa dirinya punya kedudukan untuk dimuliakan, untuk diberikan kedudukan. Kerana itu dia ada sifat tadi. Bila ada sifat macam tu, maka dia tidak akan mendapatkan pancaran nur, dan dia tidak akan diberikan kefahaman dengan ayatillahi azza wa jalla. Fayakunu misaluka kal mahmum alladhi yajidu fi famihi as-sukkara murra. Maka keadaan dia akan dapat jadi seperti seorang yang demam, yang mulutnya, dalam mulutnya ada gula tetapi masih rasa pahit. Kita kalau demam, masuk pilah apa dalam mulut kita semua tak sedap. Macam itulah orang yang baca Quran tapi tidak ada padanya kemanisan, adalah seperti orang yang sedang demam pada ketika tersebut. Baik. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jadikan ikutan kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang benar, pada ikutan yang bersifat jaliyah ataupun qafiyah, yang bersifat jelas ataupun yang bersifat tersembunyi dalam hati dan seluruhnya. Maknanya kalau ikut Nabi, bukan hanya ikut pada zahir sahaja Nabi, nak pakai baju macam Nabi, tapi dalam hati takabur, tak ikut Nabi lagi. Pakai serban macam Nabi, tapi dalam hati ujub, tak ikut Nabi lagi. Bercakap pasal Nabi, tapi tidak berusaha untuk mengikuti akhlaknya Nabi, tidak ikut Nabi lagi. Jadi ikut Nabi mesti mutaba'ah dengan tammah.
dengan ikut mutabaah yang sempurna, bukan hanya pada satu sudut ditinggalkan satu sudut yang lain. Untuk orang yang belajar tasawuf, sebenarnya dia sedang belajar perkara untuk mengikuti akhlaknya baginda Nabi. Karena tasawuf ilmu untuk mengikuti akhlaknya yang agung. Karena nak mengikuti akhlak yang agung, nak tiru akhlak yang agung susah. Maka sebab tu Nabi kata khaliqin nas bikhuluqin hasan. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Nabi tak kata khaliqin nas bikhuluqin khaliqin nas bikhuluqin azim. Nabi tak sebut macam tu. Karena akhlak azim hanya milik Nabi SAW. Maka kerana itu baginda Nabi kata khaliqin nas bikhuluqin hasan. Akhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau tu pun sudah memadai untuk kita ikut dengan perkara tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari dengan fal ma'siyatu ma'adzul wal iftiqar khairun minat ta'ati ma'al izzi wal istikbar. Ini kita akan baca pada esok hari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.